you hear my voice. Is it audible? Yes, brother, you're audible. Oh, all right. Thank you very much. I praise God for the privilege uh, to share the word of God amongst you in this manner. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗಿರುವ ಸಂತೋಷ, ನನಗಿರುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. It enables me to grow more in the knowledge of the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶೆ ಉಂಟು. During this period, we are hearing innumerable God's word through different God's servants. ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Of course, it's a blessing in our life. We know that to hear the word of God, to know the truth, and to when we are expounded the word of God in a true way. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನಮಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. I hope most of us are believers, those who hear me. So we are really born again Christians. So for our edification, I would like to meditate a word, a familiar passage from the Luke's Gospel. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. We know the familiar verse in Colossians chapter 3, Christ who is our life. நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து என்று கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அல்லவா? ಕೊಲೋಸ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇರುವ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ನಮಗೆ ಆತನು ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. So the life which we are living, called the Christian life, is nothing but the life of Christ. ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. So what is this life of Christ? Our Lord Jesus Christ, our Master himself, showed what is this life. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನು, ನಮ್ಮ ಗುರುವಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. We do not have any other perfect example before us but our Lord Jesus Christ alone for this Christian life. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. So that example we are going to meditate from Luke's Gospel. ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. I am really thankful unto Agape Assembly for remembering me and my mother and the assembly here and the ministry here in your prayers. ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. And we are really grateful to you for your cooperation during our yearly camp, the family camp, which we being conducted every January. And you're also a partaker of that. And we are happy and joyful for that. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. We as an assembly, we do remember continuously the Agape Assembly and the ministry over there, and we forget not to remember in our prayers. ನಾವು ಸಹ ಅಗಾಪೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Since it's a multilingual assembly, only 2 languages at a time is being spoken. I know that. However, God is strengthening each one of you
in the Word of God. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. And I am happy for this platform which has been arranged and open to me, and I am grateful to you, every believers of Agape Assembly and the oversight. ಅಗಾಪೆ ಸಭಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. We are sure of our prayers continuously for the Agape Assembly and the ministry over there. ಅಗಾಪೆ ಸಭೆಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಸಭೆಗಾಗಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. During this crucial time, we are using our maximum available time with the Word of God and in the fellowship through which our God allows us. ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So for our meditation, I would like to turn your attention to Luke's Gospel, chapter 4, for the perfect example of our Christian life. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. God has chosen us and He has elected us through our Lord Jesus Christ, and we become the children of God, and we call the Christians. The life of Christ we are living. ನಾವು ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So our Lord Jesus Christ shows how do you have to live in this world. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He showed us and He was living and he was showing us the example. ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಆತನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So let's look in the chapter 4 of Luke's Gospel. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. First of all, your Christian life must be in verse 1. Kindly look, Luke's Gospel, chapter 4 and verse 1. Your Christian life must be full of the Holy Spirit and led by the Holy Spirit. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಿ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ 40 ದಿವಸ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. We read there, led by the Spirit into the wilderness. ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ 40 ದಿವಸ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟನು. So we, the children of God, the believers of Christ Jesus, my dear brothers and sisters, we are living a Christian life full of the Holy Spirit and led by the Holy Spirit. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Where we are living this life, it is written into the wilderness. ನಾವು ಈ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The world is not a beautiful garden. ಈ ಲೋಕವು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವಲ್ಲ. The world where we live is absolutely a wilderness. ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಲೋಕವು ಅದು ಒಂದು ಅಡವಿಯಾಗಿ ಉಂಟು. As a Christian, nothing to take from this wilderness for ourselves to enjoy. ನಾವು ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
Many things the world will show us, but nothing lasts forever. ಈ ಲೋಕವು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. And we see there in verse 2 of chapter 4, in verse 2 of chapter 4, we can see that tested by the devil. Why tested by the devil? In verse 2, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ. So remember that the Christian life is a tested life. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಅದು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. Once we become a Christian, that means once we started to live a life of Christ, then the testing begin by the devil. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆ ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Before our Christian life, the devil was not testing us. Why? We were of him, as we meditated in John chapter 8, verse 44, your father, the devil. Yes, we were once the children of that father, devil. So he was not testing us. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 44ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಈ ಶೋಧನೆಯು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಶೋಧನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. So for the Christian life, first of all, we must remember we must be full of the Holy Spirit, and every moment of our life we must be led by that Holy Spirit. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. In nutshell, we should not be led by ourselves or by our own understanding, or not by the wisdom of the world, or not by the knowledge of the world. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಈ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡಬಾರದು. Because as we read, we are being tested by the devil. ಕಾರಣ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದಾಗೆ ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Paul says in Ephesians chapter 6 verse 11, as we know that familiar verse, put on the whole armor of God. ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Why put on the whole armor of God? Why? That you may be able to stand against the wiles of the devil. ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನು? ಸೈತಾನನ ತತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We the children of God are not taught by the word of God to fight against the devil, but stand against the devil. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡಬಾರದು, ಆದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. Because God says the battle belongs to me. ದೇವರು battle belongs unto God. The war, the battle, the fight belongs unto God. ಒಂದು ಯುದ್ಧ, ಹೋರಾಟ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನನಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನೇ ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. You are not supposed to fight. You are not supposed to war against the devil. You just stand against the devil. I will fight for you. That's why in Joshua we read, I am the captain of the Lord of hosts. ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು
ಹೋರಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸೈತಾನನ ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಯೋಶುವನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. In fact, we cannot fight against the devil because he is powerful than the human being. Only God can fight against the devil because he is the Almighty. Only he can overcome him. ನಾವು ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸೈತಾನನು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಆತನು ಶಕ್ತಿಯುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಬಹುದು. ಕಾರಣ ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. So we must stand against the wiles of the devil, put on the whole armor of God. ನಾವು ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Let us listen to him and be obedient. For that we need full of the Holy Spirit and being led by the Holy Spirit. ನಾವು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತ್ಮಭರಿತರಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. And secondly, we see in chapter 4 what is the Christian life. In verse 4, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Chapter 4 of verse 4 of chapter 4 in Luke's Gospel, we see secondly a life not of this world. The Christian life is not of this world. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಅದು ಈ ಲೋಕದ ಒಂದು ಜೀವಿತವಲ್ಲ. What our Lord says there, not by bread alone, not by bread alone, appathinal matram alla. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. அங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? மாத்திரம் அல்ல, ரொட்டினால் அல்ல, ரொட்டினால் மாத்திரம் அல்ல, not by bread. It doesn't say like that, not by bread alone. ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. Bread is necessary for us. அப்பம் நமக்கு அவசியம்தான். ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ஆனால் அதையே நம்முடைய தேவை என்று இருக்கக்கூடாது. We should not seek after that bread alone in our whole lifetime. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಪರ್ಯಂತರ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಬದುಕುವರಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಾರದು. Why? It's because the natural cravings of human being. ಕಾರಣ ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ. Yeah, it's natural cravings of a human being. He wants to possess many things of this world. ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅದು ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Remember, we are discussing about our Christian life. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. The life of Christ which we are living now. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Many so-called believers, they possess many things of this world, yet they are destitute of the divine sense. ಅನೇಕರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕರು ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Their sight is full of the earthly things only, nothing above. ಅವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಅವರ ದೃಶ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Why? They do not have any divine sense, any godly sense in their life. ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದು
ಬಲಾಶೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಶೆಗಳು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? And that's why our Lord says, not by bread alone. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕರ್ತನು ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. Your whole lifetime span should not be sent for your bread alone. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತ ಅದು ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ, ಅದು ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಲಿಯಬಾರದು. In other sense, the worldly things alone. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯಬಾರದು. Why? It's because we are born from above. ಕಾರಣ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. In John's Gospel, chapter 6, verse 58, ಯೋವಾನ್ 6:58, ಯೋವಾನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 58ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, John 6 and verse 58, ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 58ನೇ ವಚನ, this is that bread which came down from heaven. He that eateth of this bread shall live forever. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮನ್ನಾ ತಿಂದರು ಸತ್ತರು, ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. The Christian life is something different. We must understand the difference and identify the difference. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. It's born from above. ಮೇಲಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಾಗಿದೆ. The Lord Jesus Christ, the real bread of life, came from heaven down. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಜವಾದ ಜೀವವನ್ನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದನು. And we must have this life of our Lord Jesus Christ within us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವು ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. The material things of this world will satisfy only our soulish life. ಈ ಲೋಕದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. It will not satisfy our spiritual life, remember, dear ones. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. We were once dead and now we are quickened. We must understand that. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದೆವು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. For what purpose? To live a Christian life. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We read in the Bible, the Spirit giveth life. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಅದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So secondly, the Christian life is life not of this world. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಅದು ಇಹಲೋಕದ ಜೀವಿತವಲ್ಲ. Whatever things may happen in the world, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು, many things that are happening around us in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. Of course we know that, but we are not concerned of that, because God allows everything according to his own will and the purpose what should be happen in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. Why? This world belongeth unto one prince of this world, as our Lord Jesus Christ says. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕವು ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿದೆ. But we are living in this world, but not of the world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ. Our Lord Jesus Christ has quickened us and enlivened us from this world
So we are not bothered about the things what is happening in the world. God knoweth everything, God alloweth everything. But we, the children of God, we are kept by the power of our Lord Jesus Christ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ವಿಷಯಗಳು ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And now thirdly, what our Lord Jesus Christ shows an example. What is this Christian life in verse 4 again? Chapter 4 and verse 4 again. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅಂಶ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Not by bread alone, and then he says, but by every word of God. Not by bread alone, but by every word of God. In verse 4, chapter 4. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆತನು ಬದುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So we discussed that the life is not of the world, the Christian life is not of this world. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಈ ಲೋಕದ ಒಂದು ಜೀವಿತವಲ್ಲ. And thirdly, we see that it is a life of faith. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. Our Lord Jesus Christ showed this example. The life is life of faith. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜೀವಿತವು ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. How? It is through the word of God. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ. In John's Gospel, chapter 6, verse 63, as we saw in chapter 6, we'll see another verse in 63, யோவான் 6:63வது வசனம். John chapter 6, verse 63. It is the 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 63ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, it is the spirit that giveth life. Flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ, ಮಾಂಸವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳೇ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಅವೆ. See, our Lord Jesus Christ says, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳೇ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಅವೆ. So the life of faith is nothing but the word of God. ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. And in the next verse our Lord says, but there are some of you that believe not. ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಂಬದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದನು. My dear ones, why this Christian life is not successful in my life? Still I face failure in my life. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಜಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸೋಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Many times I face disappointment. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Our Lord Jesus Christ says here, but there are some of you that believe not. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಂಬದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. We have the word of God in our hand. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಉಂಟು. We read many times the word of God. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. We hear the word of God many times. ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. But nothing becomes profitable in our life. Why?
ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಬಾರದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಏನು? One young man approached unto a man of God and he asked that man of God like this. ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. Pastor, you say you read the Bible, you read the Bible, you read the Bible many times. Of course, I read the Bible many times, but nothing I found profitable to me. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ I have gone through the Bible many times, but nothing is useful for me, I found. ನಾನು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. But the man of God said, my dear young friend, you had gone through the Word of God, or you had gone through the Bible many times, but I say, once you allow the Word of God go through you, then you will find it whether it's useful or profitable to you. ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯರು ಯವನಸ್ಥನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯವೇದದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಗ ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. I hope you understood what I meant. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Our Lord Jesus Christ says here, but there are some of you that believe not. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಂಬದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Christian life is a life of faith. How? Through the Word of God. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ. We must allow the Word of God to grow through our life. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು. Only then we can live a life of faith, my dear brothers and sisters. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. In Psalms 119, 119வது சங்கீதம் 42வது வசனம், verse 42. ಕೀರ್ತನೆ 42ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, the later part of 42, 42னுடைய பிற்பகுதியிலே நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம், I trust in thy word. உம்முடைய வசனத்தில் நான் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறேன். 42, the later part. ಕೀರ್ತನೆ 119 42ನೇ ವಚನದ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ. 57, 57வது வசனம், 119, 57. 119ನೇ ಸಂಗೀತ 57ನೇ ವಚನ. Thou art my portion, I have said that I would keep thy words. ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. If Lord is my portion, that is, if Lord is my life, I have said that I would keep thy words. ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀನೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವವಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. I have said. We must underline it. I have said. I'm sorry, can you repeat that? That verse 57, thou art my portion, I have said that I would keep thy words. Is it there in? I have said. ನಾನು சொன்னேன். ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. I have said that.
ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀನೇ. Not I have thought. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ I have said that. That means I went into an action. ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I have applied that in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Because thou art my portion. ಕಾರಣ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪಾಲು ಎಂಬುದಾಗಿ. In Jeremiah chapter 15 verse 16, Jeremiah 15 அதிகாரம் 16 வசனத்தை கவனியுங்கள். Jeremiah chapter 15 and verse 16. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. What Jeremiah says there, Jeremiah சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை தயவு செய்து கவனியுங்கள். Thy words were found, I did eat them. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. ನನಗೆ ದೊರೆತ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. Thy words were found. ಉಮ್ಮುடைய வார்த்தைகள், thy words were found. ನನಗೆ ದೊರೆತ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು. This is the life of faith. I did eat them. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. That's why our Lord says, not by bread alone. Don't think that bread alone is sufficient to eat, but the word of God. Thy word I did eat. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಆತನು ಬದುಕುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. In that verse 16, what we read there, thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by thy name. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೊರೆತ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು, ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನಗೆ ಹರ್ಷವು ಹೃದಯಾನಂದವೂ ಆದವು. So it is a joy and rejoicing in my heart because I did eat them. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನಗೆ ಹರ್ಷವು ಹೃದಯ ಆನಂದವೂ ಆದವು. Today many believers do not have this joy. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಆನಂದ ಹರ್ಷ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Rejoicing in their heart. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯ ಆನಂದ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. They say that I am called by Lord's name. ನಾನು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. But they are not doing what our Lord says. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. Shall I eat the word of God? That means, am I living with the word of God? ನಾನು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? Or my bread alone? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವಾ? Most of my lifespan is being spent for the bread alone or the material things of this world alone. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So today many of the believers' faith is being starved. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಹಾರ ಕೊಡದೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಪೋಷಿಸದೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. Because of the crisis nowadays, we talk many things about the famine of the whole world. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ದಿನಗಳ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಬರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. We are concerned about the worldly famine. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. My dear brothers and sisters, those who have the life of Christ, are we concerned about the famine
of the believers, the starving of their faith. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವವರೇ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಬರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವಾ? We see the famine of this world and we are worried much. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. From heaven God sees the famine of faith in the believer's life. How much more he must be worried of that. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಬರವನ್ನು ಆತನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. I call myself believer, but do I have the faith? Do I live the life of faith being fed? ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. When I say being fed means being fed by the word of God. ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. That day the disciple asked the Lord Jesus Christ, increase our faith. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. Today we are not supposed to ask our Lord increase our faith. ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಬಾರದು. Why? To increase our faith, our God has given us the word of God. Through the word of God, we need to increase our faith. It's our responsibility. We are not to plead unto the Lord as the disciple did on that day. ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಾರದು. Those days, they individually, they did not have the word of God in their hand. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯವು ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. In Romans chapter 10 verse 17 we read that, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಾರಿದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರ, ಆ ವಾರ್ತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும், அந்த கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினால் வரும். ನಂಬಿಕೆ ಕೇಳುವುದರ ನ್ಯೂನ ವಚನ. So that faith, ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. It's a life of faith, my dear brothers and sisters. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Fourthly, let's see in verse 8, chapter 4 of Luke's Gospel, verse 8. ಲೂಕ 4:8 ವಚನಂ. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನಾಲ್ಕಾவதாக நாம் பார்க்கிற காரியம் என்ன? Fourthly, what we see, the Christian life is a life of adoration. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಆತನ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರದಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 4ನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತ, ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಆರಾಧನೆಯ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. ஆராதிக்கும் வாழ்க்கைதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. 4ನೇದಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಆರಾಧನೆಯ ಜೀವಿತವಾಗಿರಬೇಕು. Our Lord answers this for the verse 7. 7வது வாக்கியத்தினுடைய பதிலாக தான் ஆண்டவர் இதை சொல்லுகிறார். What we see in verse 7, if thou therefore will worship me, all shall be thine. 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ
ಯೇಸು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. Even today, the prince of this world says to the believers, you worship me. Like that. Yes. ಈಗಲೂ ಸಹ ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. But one who holds the life of Christ, a really Christ lived life, they will say, my adoration, my worship will be only unto my God alone. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವವನು ಆತನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ, ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The world as full of glory of the prince of this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕ ಅಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. The world which we live in is a Christ rejected world. ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಲೋಕವು ಇದಾಗಿದೆ. கிறிஸ்துவை மறுதலித்த உலகத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மகிமையும் உலகத்தினுடைய பிரபுவினுடைய மகிமை, the prince of this world's glory. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೈಭವವು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯು ಅದು ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯ ಒಂದು ವೈಭವ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ. Nothing for the children of God. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. So our primary concern is to worship the Lord God who created everything. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯು ಅದು ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Nothing of this world should rob me away from that worship. ಆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತಡೆಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಬರಬಾರದು. Such a joy and happiness we must have to worship our Lord God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಆನಂದವು ಅದಿರಬೇಕು. We need a holy preparation to worship our Lord God. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಸಹ ಇರಬೇಕು. We know about Abraham's sacrifice, the worship which he offered unto God. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಎಂಟದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Early he and his son were departing. ಮುಂಜಾನೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And in the chapter of 22 of Genesis we see that incident. ಆದಿಕಾಂಡ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಓದುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. When we come to verse 12 of 22, 22 ஆதியாகமம் 22:12வது வசனத்திலே ಆದಿಕಾಂಡ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ our God says, lay not thine hand upon the lad. பிள்ளையாண்டான் மேல் உன் கையை போடாதே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ದೂತನು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡ. Now I know that thou fearest God. ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. தேவனிடத்தில் பயபக்தியாய் இருக்கிறாய் என்று இப்பொழுது நான் அறிகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನೆಂಬುದು ಈಗ ತೋರ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Try to understand, my dear ones. The all-knowing God, only then he knew that he feareth God. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. He said, now I know. He knew it before the foundation of the world, everything, isn't it? ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ? Even before the departure of Abraham and Isaac from the tent, God knew it.
ಅಬ್ರಹಾಂ ಇಸಾಕ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ಒಂದು ಡೇರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ But why our God says, now I know? ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈಗ ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ತೋರ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದನು? Worship is something which is being manifested what's in our heart, my dear ones. ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು ಅದು ಹೊರಗೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. It must be pleasing unto our Lord God. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರಬೇಕು. Must satisfy him. ಆತನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. What all Abraham had in his thoughts and mind, he brought forth and he manifested through the deeds. That time our God says, now I know. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಆತನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಈಗ ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಬಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. One who has the fear of God only can worship God. ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Everyone can worship, no doubt about it. But, everyone can worship, no doubt about it. But are they worshiping pleasing to God? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದೆಯಾ? Is my God satisfied in my worship to him? ದೇವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾನ? A Christian life is a life of adoration, my dear ones. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಅದು ಆರಾಧನೆಯ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. That worship must be pleasing unto our Lord, satisfying our Lord. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತ ಆರಾಧನೆಯು ಅದಾಗಿರಬೇಕು. Let me go through fastly. Let's come to the fifth point in that. ಐದವதாக ನಾವು ಐದನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವವರಾಗಿರೋಣ. In verse 8 alone, 8வது வசனத்திலே ನಮಗೆ பார்க்கிறோம். 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ It's a life of service. To him only shall thou serve. அவருக்கு மாத்திரம் ஊழியம் செய்வாயாக. ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. Our Lord Jesus Christ is our master. There is no one else. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಜಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ. As I said, we are living a life of Christ. Christian life is a life of Christ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. We have only one master. As we read in Matthew 23 verse 8, one is your rabbi, one is your master. That's the Lord Jesus Christ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. So he must be supreme in our life. ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು. In John's Gospel chapter 13 verse 13, யோவான் 13ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை கவனியுங்கள். What our Lord says in John 13 and verse 13. ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿ. Master and Lord, and you say well, for so I am. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುವೆಂದು ಕರ್ತನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕರೆಯುವುದು ಸರಿ, ನಾನು ಅಂತವನೇ ಹೌದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ஒருவரே நம்முடைய போதகரும் நம்முடைய கர்த்தருமாய் இருக்கிறார். He alone is our master and our Lord. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. And he confirms that you say well, for so I am.
ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಕರೆಯುವುದು ಸರಿ ಎಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ನಾನೇ ಅಂತವನೇ ನಂಬುವುದು. We should not change the title, my dear ones. We should not change the title. ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಶಿರೋನಾಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು. In Colossians chapter 1 verse 18 we read that he is the head over all. ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆತನೇ ಶಿರಸ್ಸು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನೇ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದ್ತೇವೆ. He is the head of the church. ಸಭೆಯಿನುடைய ತಲೆ. ಸಭೆಗೂ ಶಿರಸ್ಸು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நாம் அவருடைய அவயவங்கள். We are the members of that body. ಮತ್ತು ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. So we serve him. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. The holy angels covered to do this service. Can you repeat that, brother? The holy angels covered to do this service. ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಂದು ದೇವದೂತರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பரிசுத்த தூதர்கள் இந்த ஊழியத்தை செய்ய வாஞ்சியாய் இருக்கிறார்கள். எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே, always on the presence of God, they covered to do this ministry. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನದಲ್ಲಿ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಈ ದೇವರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. We do and we live the life of service on this earth. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Bearing one another's burden. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಭಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Husband bearing wife's burden, wife bearing husband's burden. Likewise, brothers, sisters, we all are brothers and sisters in Christ, bearing one another's burden. We do the service because we are living a life of Christ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಭಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೊರುವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಭಾರವನ್ನು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. We, the Christians who live a life of Christ, do not have any grumblings, because the service is the cure for the grumbling spirit. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರುವ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣಗುಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ದೂರ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. And sixthly, when we come to chapter 4 of Luke's Gospel, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು 4:12, ಲೂಕ 4:12, we see sixthly, it's a life of obedience. Christian life is a life of obedience. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது கீழ்ப்படிதல் உள்ள வாழ்க்கையாகும். ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಅದು ವಿಧೇಯತೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿರಬೇಕು. Thou shall not put Lord thy God to test. தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பார்ப்பாயாக. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. How do we test our Lord God? ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ? The people of Israel, they did test the Lord God. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗವು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. In Numbers chapter 14, when you read, you can know that our Lord says 10 times you tested me in the wilderness. 10 முறை என்னை பரீட்சை பார்த்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು 10 ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. What is this test, my dear brothers and sisters? ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಾಗಿದೆ? Our unbelief. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ, disobedience.
ಮತ್ತು ಅವಿಧೇಯತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. We test God, that test God's loving kindness. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. We doubt many things of God's. ದೇವರ ಹೇಳಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ. The attributes of God. We doubt God's qualities. ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದೇವರ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. When we read one verse, do I believe that verse? Do I trust that verse? If not, I am testing Lord God. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವಾ, ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವಾ? The word of God, let us have this humble obedience, my brothers and sisters. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ದೀನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗೋಣ. In Matthew chapter 17 verse 5, our Lord God says that. Father God from heaven says that. மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே பிதாவானவர் என்ன கூறுகிறார்? ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear ye him. ಈತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ಈತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಎಂಬ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತು. இவருக்கு செவி கொடுங்கள். Hear ye him என்று சொல்லுகிறார். ಈತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. So this is the obedience our God expects from us, my dear ones. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮಿಂದ ಆತನು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. With our doubts, with our unbelief, lot of things which we do against the divine intent, we should not test our Lord God. ನಾವು ಸಂಶಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅನೇಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಂಶಯ ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. We need to hear the Lord God. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Lord says, take my hold and learn of me. ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದನು. Mary, she was first hearing from the Lord God at the foot of Jesus Christ, learning from the Lord God at the foot of Jesus Christ, and then what she does, wonderful adoration. ಮೇರಿ ಮೊದಲು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ, ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಂತರ ಮರಿಯಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. She learned at the foot of the Lord Jesus Christ. Here she accepts he is the king, pouring the anointing oil upon the head. ಮರಿಯಳು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ನಂತರ ಮರಿಯಳು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಂತರ ಆಕೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. If we do not learn anything from the word of God, we cannot be absolutely obedient unto our Lord God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. So Christian life is a life of humble obedience. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಒಂದು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ, ದೀನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. There should not be any unbelief. There should not be any disobedience in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಬಾರದು. And finally, in the chapter 4 of Luke's Gospel, ಲೂಕ 4ಆம் அதிகாரம் கடைசியாக verse 13, 13வது வசனம், verse 13. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. We see there, he departed, the devil departed from him for a season.
ಸೈತಾನನ ಸುತ್ತಮುತ್ತವಾದ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದನು. It's an overcoming life. The Christian life is an overcoming life. ಜಯముള്ള வாழ்க்கை. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವು ಅದು ಜಯಿಸುವ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. Yeah, it's not a life of failure. ಸೋತು ಹೋಗುವ ಜೀವಿತ ಅಲ್ಲ. It's not a life of disappointment. ನಿರಾಶೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಜೀವಿತವೂ ಅಲ್ಲ. Whatever may be the situations. ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನಾಗಿರಬಹುದು. It is a victorious life. ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ ಜಯವುಳ್ಳ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. We know about the Lord's message in Revelation chapter 2 and 3. One who overcometh, one who overcometh, one who overcometh. He says unto the church. ಪ್ರಕಟಣೆ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಭೆಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವಾಗ ಜಯಿಸುವವನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಜಯಿಸುವವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ என்று சொல்லி ஜெயம் கொள்ளுகிறவனை தேவன் எவ்விதமாக மெச்சுகிறார் என்பதை கவனிக்க வேண்டும். God appreciates one who overcometh because he showed here an example unto us. For little season the devil departed. கொஞ்ச காலத்திற்கு பிசாசு அவரை விட்டு விலகி போனான். ಸೈತಾನನು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 2-3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದುವವನಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. In another translation, for a season until an opportune time. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. Until an opportunity comes unto him, again he will come. ಮತ್ತೆ ಆ ಸೈತಾನನು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. But every time a Christian life is an overcoming life. ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಅದು ಜಯ ಇರುವ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. Because there we read, it is written, our Lord says unto the devil, it is written, and he magnifies the word of God. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರದದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In Romans chapter 8 verse 37 we read that we are more than conquerors through him that loved us. முற்றும் ஜெயம் கொடுக்கிறவராலே என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. We are more than conquerors. முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறோம். அரைகுறையான ஜெயம் அல்ல, முற்றிலும் நாம் ஜெயம் கொள்ளுகிறோம். This is Christian life. ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಯ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಜಯ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. How many seasons let him come? How many seasons he can come and go? But every time a Christ-lived life is an overcoming life. ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಆತನು ಬಂದು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಆತನು ತರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಜಯ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವಾಗಿ ಜಯ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 Corinthians 15:57. 1 Corinthians chapter 15 and verse 57. 1 Corinthians 15:57. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 57ನೇ ವಚನ. But thanks be to God who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நமக்கு ஜெயம் தருகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 57ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. We who live a Christian life, who have the life of Christ, let us apply these 7 things which our Lord Jesus Christ has shown unto us an example. Live a victorious life.
moment of our life. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಈ 7 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದುವವರಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದುವವರಾಗಿರೋಣ. In Colossians chapter 3, as we read, when Christ, who is our life, shall appear, he is going to appear at any moment. ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವವು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವಾಗ ನಾವು ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವವರಾಗಿರೋಣ. Christ is going to appear. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. There we read that he or his life. ನಾವು ಆತನ ಜೀವವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಜೀವವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. His life. We possess his life. We have his life. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವವು ಉಂಟು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. So our Lord's concern is we. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರು ಚಿಂತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We are his glorious children because we have his life. ಆತನ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. So we are his glorious children. Let us live a life of victory, overcoming life. We do not have failure in our life when we apply these 7 things in our life. ಈ 7 ಅಂಶಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಯಭರಿತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇವಾಗುತ್ತದೆ. May we examine in the light of the scripture our life and glorify our God because it is his life. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ. May God's name be glorified. I thank you once again, the assembly, for this wonderful privilege you did to me. I thank dear brother who translated me also. Praise God. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಅಗಾಪೆ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗಾಪೆ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ.